Hello viewers, Saipedia, first step to success. Welcome to our channel. Subscribe our channel to support our videos. This video deals with The Sunset of the City by Gwendolyn Brooks. Gwendolyn Brooks was born on June 7, 1917 in Topeka, Kansas. When Brooks was 6 weeks old, her family moved to Chicago as part of the Great Migration. Brooks began writing at an early age. She published her first poem, Eventide, appeared in a children's magazine, American Childhood, at age 13. Brooks published her first book of poetry, A Street in Brownsville, in 1945. Her second book, Annie Allen, appeared in 1949. In 1950, Brooks became the first African American to win a Pulitzer Prize in poetry for her book Annie Allen. The theme of poems in Annie Allen related to African American girls growing up in Chicago. The same theme is used in her novel Mount Martha in 1935. Her works deals with the everyday life of urban blacks. In 1968, she was named the Poet Laureate in Illinois. She became a professor of English at Chicago State University in 1990. Gwendolyn Brooks died of cancer on December 3, 2000 at the age of 83. Gwendolyn Brooks. இவங்க வந்து ஒரு ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன் உமன் ரைட்டர். இவங்க the first African American woman writer to win Pulitzer Prize. Then இவங்களுடைய ரைட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க 13 இயர்ஸ்ல இருக்கும்போதே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. இவங்களுடைய தீம்ஸ் எவ்ரிடே லைஃப் ஆஃப் அர்பன் பிளாக்ஸ் பீப்புள். ஸோ ஒரு அர்பன் பிளாக் பீப்புளுடைய எவ்ரிடே லைஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இவங்களுடைய ஒர்க்ஸ்ல இருக்கிற தீம்ஸ். The Sunset of the City. The sunset of the city is full of visual, imaginary and rhyming. The poem produces a depressed and sad tone. The title of the poem is a symbolic of the speaker's life, that a woman who is in the sunset of her life. Throughout the 6 stanzas, Gwendolyn Brooks stitches back and forth between the different characteristics, which reflective of the woman's life as well as heavy with the realization that she is in the final stage of her life on earth. The Sunset of the City உடைய poem lines பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இமேஜினரி லைன்ஸ் தான் இருக்கும். ஒரு ஏஜ்டு உமன் அவங்களுடைய லைஃப்பில் ஃபைனலாக எந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருப்பாங்க, அவங்க லைஃப்பை அவங்க எப்படி லீட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்டோரியோட மெயின் கான்செப்ட். This poem is about a mother who has raised her children in the same house for years and years. She describes the city atmosphere and how her children outgrew her. Everything seems to change. Her kids, her husband, where she lives, the season, but not her. It is almost as if she is longing for the past. So in the poem la ஒரு மதர் தன்னுடைய குழந்தைங்களை ரொம்ப நாளாக வளர்க்குறாங்க, ரொம்ப கேரோட வளர்க்குறாங்க. பட் அந்த குழந்தைங்க வளர்ந்த பிறகும் எல்லாமே மாறிடுது, அதே மாதிரி வந்து இருக்கிறது இல்லை. ஈவன் அவங்களுடைய போயம் லைன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கிட்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டாங்க, ஹஸ்பண்ட் சேஞ்ச் ஆகிட்டாங்க, அண்ட் அவங்க இருக்கிற பிளேஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது, சீசன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ எல்லாமே மாறுது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க. The word sunset symbolizes the end of the day. That is the rest after a long day of work. The word city is symbolic of activity, energy and spirit. With the choice of the word city in the title, Brooks creates the image of someone who had a lively and passionate lifetime, but this final stage of life is not nearly as active and healthy as it was. Brooks தன்னுடைய டைட்டில்ல sunset and city அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சன்செட் அப்படிங்கிறத எண்ட் ஆஃப் த டே அப்படிங்கிறதோட சிம்பிளைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ அன்னைக்கு டே மட்டும் அவங்களுக்கு எண்ட் ஆகலை, ஒரு ஹியூமனோட லைஃப்ல லாஸ்ட் பார்ட் இருக்கும், அதை வந்து சன்செட்டோட கம்பேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அண்ட் தென்
சிட்டி அப்படிங்கிற வேர்டை அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ சிட்டியை வந்து அவங்க எனர்ஜி, ஸ்பிரிட், ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறதோட சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ ஒரு சிட்டி வந்து ரொம்ப எனர்ஜியாக ஆக்டிவேட்டாக இருக்கும். ஸோ லைஃபோட இயர்லி ஸ்டேஜ் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக, எனர்ஜியாக, பேஷனேட்டாக நம்ம இருப்போம். ஸோ அந்த பேஷனேட்டான லைஃப் வந்து லைஃபோட லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் இருக்காது அப்படிங்கிறதோட தான் கம்பேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. A Sunset of the City. Gwendolyn Brooks இந்த போயம்க்கு தன்னுடைய பென் நேமை கொடுத்துருக்குறாங்க. கேத்லீன் இலீன். போயம் ரீட் பண்ணலாம். Already I am no longer looked at with lechery or love. My daughters and sons have put me away with marbles and dolls, are gone from the house. My husband and lovers are pleasant or somewhat polite, and the night is night. The first stanza has imagery. For example, my daughters and sons have put me away with marbles and dolls. That her adult children would return home and see the toys from their youth. They may reflect on the fun that they had with the item, but they don't take it out and play with them. That the woman's children have moved on and have become adults. They are leading their own independent lives now and have left her behind like the toys of their youth. Marbles and dolls are symbolic of playthings and youthful frivolity, something used to pass the time that they have outgrown. First stanzaல இருக்கிற லைன்ஸ் எதை மீன் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, அவங்களுடைய ஓல்ட் ஏஜில் அவங்களுடைய லைஃப் எந்த மாதிரி இருக்கு, அவங்களுடைய டாட்டர்ஸ் அண்ட் சன்ஸ் வந்து எப்படி அவங்க வளர்ந்த பிறகு அவங்களுடைய டால்ஸ் அண்ட் மார்பிள்ஸை வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க அதை வச்சு விளையாடுறது இல்லையோ அதே மாதிரி தான் தன்னோட மதரை அவங்க அவ்வளோவா கேர் பண்றது இல்லை. The woman has physically desirable in her youth, but the season of her life for being desired and loved has passed away. Time and age has taken away her beauty and her desirability to be in her presence. ஸோ அவங்களுடைய ஏர்லி ஏஜஸ்ல அவங்க ரொம்ப பிசிக்கலாகவும் மென்டலாகவும் லவ்டாகவும் டிசைர்டாகவும் இருந்தாங்க. ஸோ எப்பவுமே தன்னுடைய பசங்க தான் கூடவே தான் இருந்திருப்பாங்க இன் ஏர்லி ஏஜ். பட் அந்த ஏஜ் ஆன பிறகு அவங்க அந்த பசங்களுக்கு தன்னுடைய மதர் மேல இந்த லவ்வும் டிசைரும் போயிருச்சு அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. ஸோ யாருமே என்ன கேர் பண்றது இல்லை அப்படின்னு அந்த ஓல்டு லேடி வந்து திங்க் பண்றாங்க. She uses the word or, and this implements the idea that in her poem pleasant and polite are not synonyms, even though they can be interrelated. She does not use the most common definition of pleasant. She uses the next meaning for it, and instead of comparing it to its synonyms, she used it in order to contrast. So pleasant and polite அப்படின்னு சொல்லியிருந்திருக்கலாம்ல. அவங்களுடைய போயம் லைன்ஸ்ல pleasant or somewhat polite அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இதுல இருந்தே அவங்க அந்த வேர்ட்ல வந்து கான்ட்ராஸ்டா சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரியுது. செகண்ட் ஸ்டான்ஸா. It is a real chill out, the genuine thing. I am not deceived. I don't think it is still summer because sun stays and the birds continue to sing. In the second stanza, the season has changed to autumn and the mother feels as if she is stuck in the spring or summertime. Everything is moving too quickly for her and she feels left out. There is also imagery in this stanza where it said that because sun stay under, birds continue to sing, that a Lord sun lights up the sky with birds flying high in the sky. ஸோ இந்த ஸ்டான்ஸா பார்த்தீங்கன்னா சீசனோட சேஞ்சை அவங்க எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ சீசனை தன்னுடைய லைஃப் கூட கம்பேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சீசன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ அது மாதிரி தான் தன்னுடைய லைஃப்ல அவங்க வந்து யூத்தா இருக்கும்போது இருந்த லைஃப் வந்து இப்போ ஏஜ்டு ஆன பிறகு இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. தென் அந்த சீசன்ல சன் வந்து இருக்குது, பேர்ட்ஸ் வந்து இன்னும் பறந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. The weather is getting colder, which is metaphor for her coming death. So weather change ஆயிட்டே இருக்கு,
சம்மர் முடிஞ்சிட்டு அந்த சில்னஸான வெதர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு. இதை வந்து அவங்களுடைய டெத் வந்து வரப்போகுது அப்படிங்கிற வேர்டோட கம்பேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. She is not fooled into thinking that she is still young. ஸோ அவங்க வந்து இன்னும் நான் யங் இல்லை அப்படிங்கிறத அவங்க வந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. The world goes on regardless of her ages. ஸோ வேர்ல்டு வந்து அது பாட்டு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும், இவங்களுடைய ஏஜை பற்றி எதுவும் வந்து யோசிக்கிறது இல்லை அப்படின்றத சொல்லியிருக்கிறாங்க. Now she is an old woman in her last days left alone waiting for her death. ஸோ இப்போ வந்து அவங்க ஏஜ்டான ஒரு உமனாக இருக்கிறாங்க, அவங்களுடைய லாஸ்ட் டேஸை அவங்க கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அண்ட் ஷீ இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் ஹர் டெத், அவங்களுடைய டெத்துக்காக அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஷீ ஷோஸ் அண்ட் பெயின்ஃபுல் அவேர்னஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபேக்ட். ஸோ அந்த டெத் அப்படிங்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ற அந்த பெயின்ஃபுல்லான டைமை வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த போயம்ஸ்ல அவங்க வெளிப்படையா வந்து காமிச்சிருக்கிறாங்க. The noun definition of chill is a depressing influence. Therefore, she felt like she is in a depressing atmosphere. So, அந்த chillness அவங்க வெதர் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பட் இன்டைரக்டா அவங்களுடைய மென்டல் டிப்ரெஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கறதையும் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. With this piece of evidence, you can see that there is a lonely depressing tone within the poem. So இந்த லைன்ல இருந்து அவங்க எவ்வளவு டிப்ரெஸ்டா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். If we continue, we can see this tone to be even more evident. So next வர போயம்ஸ்லயும் அவங்களுடைய டிப்ரெஸ்டு மோட் எப்படி இருக்கு, அவங்களுடைய மென்டல் எப்படி வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். It is summer gone that I see. It is summer gone. The sweet flowers in drying and dying down. The grasses forgetting their blast and consenting to brown. Third stanza. Once again in the third stanza, the season has changed. Imagery plays an important role in this stanza because the sweet flowers, land blasting, grass refers to the mother's children changing. So இந்த லைன்லயும் திருப்பி வந்து அவங்களுடைய மதர் அண்ட் சில்ட்ரன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. ஃப்ளவர்ஸ் வந்து அதனுடைய பிரைட்னஸை மறந்துருச்சு, அப்படியே டல்லா இறந்து போற மாதிரி வாடி போற மாதிரி ஆயிருச்சு ஃப்ளவர்ஸ். அண்ட் கிராசஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருச்சு, பிரவுனா சருகு மாதிரி ஆயிருச்சு. ஸோ அது மாதிரி தான் அந்த மதர் அவங்களுடைய சில்ட்ரன்ஸ் வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத கம்பேர் பண்ணி இருக்கிறாங்க. It states that the flowers were once sweet but are now dying and the grass once blessed but it's turning brown. So வந்து ஃப்ளவர் வந்து ஸ்வீட்டா இருந்துச்சு, இப்போ டை ஆயிருச்சு. கிராஸ் வந்து ரொம்ப பிரைட்டா இருந்தது, இப்போ வந்து ப்ரௌனா டர்ன் ஆயிருச்சு. ஸோ அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பும் அப்படிதான் இருக்கு. ஸோ தன்னை யாரும் கேர் பண்றது இல்ல, தன் கூட யாருமே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணல, தன்னுடைய டிசைர்ஸை கேட்கறதுக்கு யாரும் இல்லை அப்படிங்கறதோட அவங்க கம்பேர் பண்ணி இருக்கிறாங்க. This supports lead her to the conclusion that it is summer gone instead of summer because of its dullness, lack of vividness. So இதுல இருந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா சம்மர் அப்படிங்கிற விஷயம் போயிருச்சு. ஸோ சம்மர் அங்க போன பிறகு என்ன ஆகுதுன்னா டல்லான தன்னை கேர் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து அங்க இருக்கு அப்படிங்கறதோட அவங்க கம்பேர் பண்ணி இருக்கிறாங்க. She makes it know that life is not what it seems. She even states a contradicting thing along with the lines. She used personification in order to enhance the support. So இந்த லைன்ஸ்ல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன புரியுதுன்னா லைஃப் அப்படிங்கிறது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இருக்காது அப்படிங்கிறது புரியுது. தான் ஓல்ட் ஆகும்போது தன்னுடைய யூத்ல இருந்த மாதிரியான லைஃபை தன்னால என்ஜாய் பண்ண முடியாது அப்படிங்கறத அந்த ஓல்டு லேடி வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க. It is a real chill out. The fall crisp comes. I am aware there is winter to heed. There is no warm house that is fitted with my need. I am cold in this cold house, this house, whose vast echoes are tremulous down lost halls. I am a woman and a dusty, standing among new affairs. I am a woman who hurries through her prayers. Stanza 4. The fourth stanza is very similarly to the second stanza. It is a new season, but as the years go by, the mother becomes
extremely lonely and depressed without the love of her children. So again இங்கேயும் சீசனோட அவங்களுடைய லைஃபை கம்பேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இட் இஸ் ரியலி சில் அவுட். ஸோ இந்த ஸ்டான்ஸாலையும் இட் இஸ் ரியலி சில் அவுட் அப்படிங்கிற வேர்டை அவங்க ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இட் எம்பசைஸ் த கம்மிங் வின்டர் அண்ட் த உமன் ரியலைசிங் ஹர் கம்மிங் டெத். ஸோ இப்போ வந்து வின்டர் வந்துருச்சு, தன்னுடைய டெத்தும் வந்துருச்சு அப்படிங்கிறத அந்த உமன் வந்து ரியலைஸ் பண்ணிட்டாங்க. Here the winter is symbolic for death and the word cold is referred as being depressing and dispiriting. So இங்க வந்து winter அப்படிங்கிற வேர்ட் வந்து டெத் கூட கம்பேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அண்ட் அந்த சில்னஸ் கோல்டை வந்து அவங்களுடைய மென்டல் டிப்ரெஷனோட கம்பேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. The woman does not have a warm house to survive the impending winter. ஸோ அவங்களுடைய வீடு வந்து வார்மா இல்லை, தனக்கு வந்து வார்மான எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பும் இல்லை, ஸோ யாருமே தன் கூட கனெக்ட் ஆகல அப்படிங்கிறத வின்டர் சீசன் எப்படி சில்னஸ் அப்படிங்கிறத கம்பேர் பண்றாங்களோ அது மாதிரி தன்னோட லைஃப்ல எந்த ஒரு வார்மான ஒரு விஷயமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. டு சப்போர்ட் திஸ் she writes, there is no warm house that is fitted with my need and this shows a sign of submitting to the society's way. ஸோ இங்க வந்து அந்த லைன்ஸ்ல ரொம்ப கிளியரா அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. that is fitted with my needs. அந்த கோல்டான ஹவுஸ் தன்னுடைய நீட்ஸை ஃபில்ஃபில் பண்ற மாதிரி இல்ல அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. சின்ஸ் த வேர்ல்ட் இஸ் கோல்ட் she might as well be cold too. அந்த வேர்ல்ட்ல வெதர் மட்டும் கோல்டா இல்ல, தானும் வந்து கோல்டா இருக்கிறோம். ஸோ அந்த கோல்ட்னஸ் அப்படிங்கிறது டிப்ரெஷன், அந்த லோன்லினஸ் அவங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. she gave a symbolic image of herself by describing herself as a dust standing among new affairs. ஸோ அவங்கள வந்து டஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு பொருள் வந்து ரொம்ப நாள் எடுக்காம இருந்தா ஃபுல்லா டஸ்ட் படிஞ்சு அது அப்படியே ஓரமா அழுக்கா இருக்கும். ஸோ அவங்கள வந்து அதே மாதிரி தான், யாரும் தன்னை கேர் பண்ணாதனால அவங்க வந்து ஒரு டஸ்டியான ஒரு இமேஜா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் அவங்களுக்குள்ள நியூ அஃபேர்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த டிசைர்ஸ் வந்து அவங்களுக்குள்ள இருக்கு, பட் யாருமே அதை கேர் பண்றது இல்லை. No one needs her as if she has no place in this world and nothing to do except waiting for her death alone. ஸோ தன்னுடைய நீட்ஸை யாருமே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் பக்கத்துல இல்ல. ஸோ இந்த வேர்ல்டுல தனக்கான பிளேஸ் எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கு மேல நான் என்ன பண்ண முடியும்னா ஜஸ்ட் என்னோட டெத்துக்காக மட்டும் தான் நான் வெயிட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஓல்டு லேடி சொல்றாங்க. Thin imitations of a quiet core to be my desert and my dear relief come. There shall be such islanding from grief and small communion with the master shore. Twang they, and I incline this ear to tin, consult a dual dilemma, whether to dry in humming pallor or to live and die. Fifth stanza. In this stanza, she hear the loud noise, which is the imitations of her inner voice. She accepts her fact. தன்னுடைய இன்னர் வாய்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கேக்குது. ஸோ யூ ஆர் ஃபேசிங் த டெத். ஸோ அவங்களுடைய ஃபேக்ட, அவங்களுடைய விதியை அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ரியலைஸ் த ரிலீஃப் இன் ஹர் டெத் அண்ட் வெல்கம்ஸ் இட் அஸ் டியர் ரிலீஃப். ஸோ டெத் மட்டும் தான் தனக்கு வந்து இந்த டிப்ரெஸ்டு லைஃப்ல இருந்து ஒரு ரிலீஃப் அப்படிங்கறத அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதனால அவங்க டெத்தை வந்து டியர் ரிலீஃப் அப்படின்னு இன்வைட் பண்றாங்க. There was lots of sufferings over a loss in her mind. ஸோ நிறைய சஃபரிங்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு இருக்குது. தன்னை யாருமே கேர் பண்ணல, தனக்கு இந்த வேர்ல்ட்ல எந்த ஒரு பிளேஸுமே இல்லை அப்படிங்கறத அவங்க ரியலைஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நிறைய சஃபரிங்ஸ் வந்து அவங்களுடைய மைண்ட்ல இருக்கு. she wants to communing with God after death. ஸோ ஆஃப்டர் டெத்துக்கு அப்புறமா அவங்க வந்து காட் கிட்ட கனெக்ட் ஆகணும், கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. dual dilemma is compared to slowly dying or a quick suicidal death. Maybe she was praying to be forgiven of her sins or forgiving the suicide. இங்க வந்து டூயல் டெலிமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ குழப்பமான ஒரு மனநிலை, குவிக் டெத்தை வந்து ஃபேஸ் பண்றதா இல்ல இந்த சில்னஸ்லயே இதை நினைச்சே அவங்க வந்து டெய்லி அவங்களுடைய டெத்தை வந்து ஃபேஸ் பண்றதா அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன்ல அவங்க இருக்கிறாங்க. ஸோ காட் கிட்ட அவங்க வந்து தன்னுடைய பாவங்களை மன்னிப்பு கேட்கறதுக்காகவும் ப்ரே பண்ணி இருக்கிறாங்க. அந்த லாஸ்ட் ஸ்டான்ஸாவை சிங்கிள் லைன்ல போயிட் வந்து முடிச்சிருக்காங்க. somebody muffed it, somebody wanted to joke. To end this poem, she set up a scenario where she and an unknown person will converse
and the last stanza is set up to be the aftermath of the conversation. This last stanza portrays a more serious, degrading tone unlike the other stanzas. This shows that she was serious about what she was saying in lines 23 and 24, but the person that she was talking to thought that it was a joke. இந்த லாஸ்ட் லைன்ல இருந்து இந்த ஹோல் போயமும் அவங்க வந்து ஒரு அன்னோன் பர்சன் கிட்ட தன்னுடைய கான்வர்சேஷனை பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியுது. லாஸ்ட் லைன் தவிர மீதி லைன்ஸ்லாம் ஒரு டிப்ரெஸ்டு டோன்ல இருக்கு. பட் லாஸ்ட் லைன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சீரியஸ் டோன்ல இருக்குது. ஸோ அது என்ன அப்படின்னா தன்னுடைய கஷ்டங்களை வந்து அந்த அன்னோன் பர்சன் கிட்ட அவங்க சொல்றாங்க. பட் அன்னோன் பர்சன் வந்து ஜஸ்ட் இது வந்து ஒரு ஜோக்கா தான் எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களும் சீரியஸா இதை எடுத்துக்கல அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருக்கிறாங்க. Brooks presents a heart-rending story in which old age is associated with the loss of love, desire and importance. So இந்த போயம்ல இருந்து ஒரு ஓல்ட் ஏஜ்ல இருக்கிற பர்சன் வந்து தன்னுடைய லவ் அஃபியர் டிசைர்ஸ் கிடைக்கலனா எந்த மாதிரியான ஒரு டிப்ரெஸ்டு லைஃபை வந்து அவங்க டீல் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது தெரியுது. ஸோ இந்த மாதிரியான டிப்ரெஸ்டு லைஃபை அவங்க லீட் பண்ணும்போது டெத் வந்து அவங்களுக்கு ரிலீஃபா தோணுது. ஸோ டெத்தை வந்து அவங்க ரொம்ப வார்மா வெல்கம் பண்றாங்க. Thank you for watching. Happy learning.